시청자 여러분 안녕하십니까? VOA 뉴스투데이 시작합니다. 유엔 안전보장이사회가 국제적인 위험 문제 등에 대해 제 역할을 하지 못하는 일에 잇따르면서 안보리 개혁이 필요하다는 목소리가 커지고 있습니다. 특히 북한의 핵 미사일 개발 위협 등에 대한 대응이 대표적인 경우인데 주요 20개국 G20 외교장관들이 이에 따른 안보리 개혁의 필요성을 강조했습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 유엔 총회를 계기로 주요 20개국 G20 외교장관들이 뉴욕 유엔 본부에서 회의를 개최했습니다. 토니 블링컨 미국 국무장관은 이 자리에서 우크라이나를 침공한 러시아를 강하게 규탄하면서 안보리 개혁의 필요성을 역설했습니다. We continue to strongly condemn Russia's war of aggression against Ukraine. We continue to stand for the principles at the heart of the United Nations Charter. We all have to do that whenever those principles are being violated, especially by a member of the United Nations Security Council and a member of this group, the G20. 블링컨 장관은 그러면서 최근 린다 토머스 그린필드 유엔 주재 미국 대사가 밝힌 안보리 개혁안에 대한 지지 입장을 재확인했습니다. 최근 미국은 현재 5개국으로 구성된 안보리 상임이사국에 아프리카 2개 나라와 인도, 일본, 독일 등을 편입시키고 도서국가 등의 비상임이사국 자리를 배정하는 방식의 개혁안을 제안한 바 있습니다. 일본도 북한 문제를 지적하면서 안보리 개혁을 주장했습니다. The international community faces numerous challenges, including Russia's ongoing aggression against Ukraine, North Korea's nuclear and missile development, rising tensions in the Middle East, and frequent conflicts and terrorism worldwide. The international community wants the UN, especially the Security Council, to be credible, transparent, and to fulfill its responsibilities in an effective manner. 조태열 한국 외교부 장관 역시 북한 문제를 사례로 들며 현재 제 기능을 못하고 있는 안보리를 개혁해야 한다고 강조했습니다. Recent events have exposed the limits of the Council in taking decisive actions in response to grave violations of international law, as we have seen in the war in Ukraine and the situation in Gaza. The Council's inability to renew the mandate of the panel of experts monitoring compliance with UN sanctions against North Korea further underscores this challenge. 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 안보리 개혁에 대한 입장 표명 없이 국제기구와 주요국들이 모든 관심과 자원을 우크라이나에 집중하고 있다며 비판의 목소리를 높였습니다. 안보리 개혁을 위해선 중국과 러시아 등 상임이사국 5개국을 포함한 유엔 회원국 3분의 2 이상의 찬성이 필요합니다. 안보리 개혁에 대한 유엔 회원국들의 공감대는 커지고 있지만 실제적인 개혁까지는 상당한 기간이 소요될 것으로 예상됩니다. 뉴욕 유엔 본부에서 VOA 뉴스 함지하입니다. 미국과 영국, 호주의 안보협의체 오커스의 국방장관들이 회의를 통해 캐나다, 뉴질랜드, 한국과의 지속적인 협의를 통해 오커스 필러2에 따른 첨단 역량 협력 가능성을 모색하는 데 주목했다고 밝혔습니다. 미국의 로이드 오스틴 국방장관과 영국의 존 힐리 국방장관, 호주의 리차드 말스 부총리 겸 국방부 장관은 26일 영국 런던에서 개최한 오커스 국방장관 회의 후 공동 커뮤니케를 통해 이같이 밝혔습니다. 3국 장관들은 또 지난 4월 오커스 필러2 프로젝트 협력 기회에 추가 파트너 참여 원칙을 발표했으며 초기 협력 분야로 일본의 해양 자율 시스템과의 상호 운용성 개선을 위한 일본과의 협의 진전을 환영했다고 밝혔습니다. 중국 대응에 초점을 맞춰 지난 2021년 9월 출범한 오커스는 재래식으로 무장한 미국과 영국의 핵추진 잠수함을 호주에 제공하는 필러1과 인공지능 AI 및 사이버 완보 등 8개 분야 첨단 군사 기술을 공동 개발하는 필러2를 추진하고 있으며 한국은 필러2 참여에 긍정적인 입장을 보여왔습니다. 미국 대북 정책의 주요 요소는 종교와 신앙의 자유에 대한 정보를 포함한 북한 내 정보 접근을 확대하는 것이라고 미국 국무부 북한 인권 특사가 밝혔습니다. 종교 자유 등 북한 인권 문제는 전 세계 안보 문제와 밀접히 연계돼 있다고 강조했습니다. 이조은 기자가 보도합니다. 미국 정부 산하 독립기구인 국제종교자유위원회가 북한 내 종교 자유를 주제로 개최한 온라인 청문회. 줄리 터너 국무부 북한 인권특사는 미국 대북 정책의 핵심 요소 중 하나로 종교 자유를 포함한 정보 접근을 꼽았습니다. One of my main priorities as Special Envoy has been to work with partners and allies to re-energize international efforts to promote human rights and increase access to information in the DPRK.
access to information, including information about religion and the freedom of religion and belief, is a key pillar of our DPRK policy. 터너 특사는 그러면서 정보를 잘 알고 있는 북한 주민들은 한반도와 영내 그리고 그 너머의 평화와 안정, 번영을 구축하는 데 도움이 될 수 있다고 강조했습니다. 터너 특사는 이어 북한에 억류된 한국인 선교사들의 이름을 직접 언급하면서 외부 정보를 차단하려는 북한 정부를 정면으로 비판했습니다. The DPRK's practice of unjustly detaining missionaries and perceived political opponents is a blatant attempt to curtail freedom of religion or belief, silence individuals, and limit access to outside information. 터너 특사는 특히 북한 내 인권 상황은 국제평화, 안보와 불가분의 관계에 있다면서 조직적인 탄압은 김씨 정권이 수많은 안보리 결의를 위반하면서 불법적인 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램을 계속 개발하고 점점 더 도발적인 방식으로 행동할 수 있게 한다고 지적했습니다. 그러면서 우리는 인권을 포함한 모든 문제에 대해 전제 조건 없이 북한과 대화를 재개하는 데 관심이 있음을 다시 한번 강조하고 싶다고 밝혔습니다. 한국과 미국의 인권단체들은 중국 정부의 문제점 또 대북 정보 유입의 중요성을 강조했습니다. A significant factor related to religious persecution in North Korea is the role of Chinese government. Most interactions between North Korean individuals and religious groups occur in China. These religious workers are often the primary source of assistance to the North Korean refugees. We have observed a very high degree of coordination between Chinese and North Korean authorities. Under the tyranny of the Kim Jong-un regime, there is no civil society and no hope for a nascent civil society in the absence of dramatic change. Underground Christian churches in particular provide the only hope for the advent of civil society. 스칼라튜 사무총장은 그러면서 외부 세계 정보 유입과 북한 지하교회 지원은 국제 시민사회와 뜻을 같이 하는 민주주의 국가들이 북한 주민들에게 힘을 실어주고 내부로부터 평화로운 변혁을 끌어내기 위해 할 수 있는 최선의 방법이 될 것이라고 강조했습니다. VOA 뉴스 이조은입니다. 유엔 총회가 열리고 있는 미국 뉴욕에서 북한 인권 문제, 특히 납북자를 주제로 한 고위급 행사가 열렸습니다. 미국 국무부 고위당국자가 이 문제에 대한 국제적 관심을 촉구했고 피해 가족들은 북한의 조속한 송환을 촉구했습니다. 김시영 기자가 보도합니다. 제79차 유엔 총회가 열리고 있는 미국 뉴욕에서 25일 한국과 룩셈부르크 주최로 납북 피해자의 조속한 생환을 요구하는 행사가 열렸습니다. 행사에는 중국에서 북한에 강제 구금된 김정욱 선교사의 형 김정삼 씨와 강제 북송된 탈북민 김철옥 씨의 언니 김규리 씨, 국군 포로의 자녀이자 탈북민인 손명화 씨, 일본인 납치 피해자 마스모토 루미코의 남동생인 마스모토 테루아키 씨, 북한의 아버지와 오빠를 둔 이산 가족인 이차희 씨 등이 참석해 피해자들의 조속한 복귀를 호소했습니다. 중국 경찰이 교회를 급습하여 그가 보살피던 북한 사람들을 체포하여 북송해 버리자 김정욱 선교사는 이들의 안위를 걱정하였습니다. 결국 그는 북한 국가 보위성의 게임에 넘어가 북한에 억류되었습니다. To end this atrocity, I ask the international community to hold Kim Jong-un and others accountable for their crimes against humanity. 다프나 랜드 국무부 민주주의 인권노동차관보는 김정욱 선교사 등 납북자들의 사례를 언급하며 국제사회에 관심을 촉구했습니다. It has been almost 11 years since Kim Jong-un was detained in North Korea. More precisely, it has been 4,005 days. He has missed countless holidays, birthdays, and family celebrations while unjustly detained. And his brother, Kim Jong-sham, who we will hear from, continues to worry about his brother's health without a channel to communicate or simply even to verify his well-being. 랜드 차관보는 이어 납치와 강제 실종, 이산 가족 문제는 전 세계적 문제라면서 북한의 억압적인 정책으로 가족들이 계속 떨어져 있다고 지적하고 납북자 문제와 더불어 북한의 인권 문제 해결을 위해 동맹인 한국, 일본과 노력할 것이라고 밝혔습니다. 조태열 한국 외교부 장관은 피해 가족들의 노력에 감사를 표하면서 문제 해결을 위한 정부의 확고한 의지를 강조했습니다.
My government reaffirms its unwavering commitment to cooperating with other countries and civil society to do everything we can to address their suffering. 줄리 터너 미국 국무부 북한 인권 특사는 탈북민들에 대한 강제 북송 문제를 지적하면서 중국의 강제 북송 중단을 거듭 촉구했습니다. We continue to call on China to abide by its international obligations and to stop the forced repatriation of North Korean nationals. And we will continue to do that. We regularly raise this directly with the PRC government and will continue to do so. 유엔 총회 기간에 북한 인권과 관련한 고위급 행사가 열린 것은 2014년 이후 약 10년 만입니다. 터너 특사는 북한에 억류돼 있거나 헤어진 가족에게 무슨 일이 일어났는지 답을 갈망하는 가족들이 목소리를 냈다는데 이번 행사에 의미가 있다면서 이번 기회를 통해 그분들을 생각하고 우리가 그들의 이야기를 잊지 않았다는 점을 전 세계에 알릴 수 있길 바란다고 말했습니다. VOA 뉴스 김시영입니다. 람 이메뉴얼 일본 주재 미국 대사가 인도태평양 지역에서 미국이 직면한 3대 도전 과제 중 하나로 북한이 제기하는 한반도 위협을 꼽았습니다. 이메뉴얼 대사는 25일 윌리엄 갈로 VOA 서울 지국장과의 인터뷰에서 관련 질문에 필리핀과 남중국해에서 벌어지고 있는 일과 타이완 해협 문제, 그리고 멀지 않은 곳에 있는 38도선이라면서 이같이 지적했습니다. 또 영내 동맹 간 협력의 중요성을 언급하면서 한국과 일본이라는 미국의 영내 핵심 동맹 간 관계 개선이 미치는 긍정적 효과를 강조하면서 이는 2차 세계대전 이후 일본의 안보 태세와 영내 외교 태세를 가장 근본적으로 재편한 것이라고 평가했습니다. 타이완 정부가 인도태평양 지역의 평화와 안정을 촉구한 주요 7개국 G7 외교장관들의 최근 성명에 환영의 뜻을 밝혔습니다. 타이완 외교부 대변인은 26일 VOA의 관련 논평 요청에 이같이 밝히고 타이완은 규칙 기반 국제 질서를 수호하고 민주주의와 자유, 법치, 인권의 공동 가치를 수호하며 영내와 전 세계의 평화, 안정, 번영을 지키기 위해 G7 회원국 및 같은 뜻을 가진 국가들과 계속 협력할 것이라고 밝혔습니다. 한편 류펑위 미국 주재 중국 대사관 대변인은 G7 외교장관 성명에 대한 VOA의 논평 요청에 중국에 대한 내정 간섭과 비방을 단호히 거부한다며 중국은 이중용도 물품의 수출을 엄격히 통제하고 있다고 답했습니다. 앞서 G7 외교장관들은 지난 24일 유엔 총회 참석을 계기로 발표한 의장 성명에서 타이완 해협의 평화 안정의 중요성을 강조하고 동중국해와 남중국해 상황에 큰 우려를 표명했으며 특히 러시아 방위산업기지에 대한 중국의 이중용도 물품 지원을 즉각 중단할 것을 촉구했었습니다. 북한이 중고 선박을 국제해사기구 IMO에 등록했습니다. 전 세계 선박의 등록 현황을 보여주는 국제해사기구 IMO의 국제통합해운 정보 시스템에 따르면 북한 선적의 온종호가 새로 이름을 올렸습니다. 이 선박은 이전까지 중국 선적의 샹렌 6호였지만 지난해 7월 선적과 이름을 바꿨으며 이는 온종호가 지난해 북한 해사감독국에 등록됐으며 IMO에는 약 1년 2개월 늦게 보고됐다는 것을 의미합니다. 최근 북한이 수개월 전에 구매한 선박을 뒤늦게 IMO에 보고하는 양상을 보이고 있으며 지난 한 해 북한의 중고 선박 구매는 이번 온종호 사례를 더해 46척으로 늘어났습니다. 유엔 안보리는 2016년 채택한 대북결의 2321호를 통해 유엔 회원국이 북한에 선박을 판매하거나 북한 선박을 구매하지 못하도록 해 안보리 대북결의 위반이지만 북한은 최근 몇 년 동안 중고 선박 구매를 가속화하고 있습니다. 국제뉴스입니다. 조 바이든 미국 대통령이 우크라이나에 대한 80억 달러 규모의 추가 군사 지원안을 발표했습니다. 바이든 대통령은 26일 성명을 통해 러시아의 침공에서 자유를 지키기 위해 싸우는 우크라이나의 승리를 지원하는 건 나의 행정부의 최고 우선순위가 돼 왔다면서 구체적인 내용을 공개했습니다. 이어 이번 추가 지원안은 55억 달러 규모 대통령 인출 권한 자금과 24억 달러 규모 우크라이나 안보 지원 이니셔티브 사업으로 구분되며 이를 통해 우크라이나에 추가 공중 방어 역량을 제공하고 무인 항공 시스템 드론과 공대지 탄약을 지원하며 우크라이나 방위 산업의 기반 강화를 돕게 된다고 설명했습니다.
이번 추가 지원안에는 특히 합동 원거리 무기로 불리는 정밀 유도 활공 폭탄도 포함되는데 이 폭탄은 최대 사거리가 130km에 달하는 무기로 타격 정확도가 높습니다. 제79차 유엔 총회 참석을 위해 미국을 방문 중인 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이번 추가 지원안 발표에 즉각 감사의 뜻을 밝혔습니다. 젤렌스키 대통령은 이날 소셜미디어 X에 오늘 미국의 지원 발표에 관해 조 바이든 대통령과 미국 의회, 민주, 공화, 양당 그리고 전체 미국 국민들에게 감사하다면서 미국이 제공한 지원을 가장 효율적이고 투명한 방식으로 사용할 것이라고 밝혔습니다. 미국과 사우디아라비아, 아랍에미리트 연합, 쿠웨이트, 바레인, 카타르, 오만 등 역내 6개 아랍국들의 경제협력체 걸프협력회의 GCC 외무장관들이 회의를 열고 중동 사태에 대한 평화적 해결 방안을 촉구했습니다. 토니 블링컨 미국 국무장관과 모하메드 빈 압둘라흐만 알타니 카타르 총리 겸 카타르 외무장관이 공동 의장을 맡아 25일 미국 뉴욕에서 회담을 연 이들 외무장관들은 공동 성명에서 최근 중동 사태와 관련해 1967년 3차 중동 전쟁 이후 획정된 이스라엘, 팔레스타인 국경에 근거해 이스라엘의 평화와 안보가 전제된 가운데 독립적이고 실행 가능한 팔레스타인 국가 수립을 지지한다고 강조했습니다. 또 요르단강 서안 지구의 팔레스타인인들에 대한 이스라엘 정착민과 극단주의자들의 폭력 증가에 대해 깊은 우려를 표하고 자제를 촉구했습니다. 외무장관들은 이어 하마스와 헤즈볼라 등 역내 친이란 세력들을 지원해온 이란이 역내 안보와 안정에 미치는 부정적인 영향을 지적하면서 이들은 이란의 발전된 형태의 탄도미사일과 드론 확산에 대해 심각한 우려를 나타내는 한편 이란의 역내 무장세력 지원 문제 해결과 이란의 핵무기 개발을 막기 위한 외교적 노력에 지지를 표했습니다. 이스라엘이 헤즈볼라와의 휴전은 없을 것이라며 미국 등 서방 국가들과 중동 국가들의 휴전 제의를 거부했습니다. 이스라엘 카츠 이스라엘 외무장관은 26일 소셜미디어 X를 통한 성명에서 북쪽에서의 휴전은 없을 것이며 우리는 승리를 이루고 북쪽 주민들이 안전하게 집으로 돌아가는 때까지 헤즈볼라 테러리스트들에 맞서 전력을 다해 계속 싸울 것이라고 밝혔습니다. 앞서 미국 등 서방국들과 사우디아라비아 등 중동 국가들은 이스라엘과 헤즈볼라 간의 21일간의 휴전 즉각 실시를 제안했습니다. 미국과 호주, 캐나다, 프랑스, 독일, 이탈리아, 유럽연합, 일본, 사우디아라비아, 아랍에미리트 연합, 카타르 등은 25일 공동 성명에서 지난해 10월 8일 이후에 레바논과 이스라엘 간 상황은 묵과할 수 없으며 광범위한 역내 사태 악화라는 수용할 수 없는 위험을 초래한다고 지적했습니다. 또 이스라엘과 헤즈볼라 간 분쟁이 악화하는 상황에서 외교적 해결 시도는 성공할 수 없다면서 이스라엘, 레바논 국경 전역에서 21일간 일시 휴전을 즉각 실시할 것을 촉구하고 모든 외교적 노력을 전적으로 지원할 준비가 돼 있다고 밝혔습니다. 일본이 북한을 감시하기 위한 정보위성을 발사했습니다. 일본 공영방송 NHK 등에 따르면 현지 시각으로 26일 오후 2시 24분 일본 가고시마현 다네가시마 우주센터에서 쏴 올린 H-2A 로켓 49호는 정보위성 레이더 8호기를 궤도에 진입시켰습니다. 이 정보위성은 북한의 미사일 발사 시설 등을 모니터하는 등 정찰 위성 역할을 하게 되며 야간이나 악천후 등에도 전파를 사용해 촬영할 수 있는 레이더 위성입니다. 일본은 오는 2029년까지 정보 수집 위성을 10기 체제로 만드는 계획을 진행 중이며 궤도에 올릴 10기에는 레이더 위성과 함께 고성능 카메라로 지상을 촬영하는 광학 위성을 모두 포함합니다. 현재 4기 체제를 만든 상황에서 지구상의 모든 지점을 하루에 한 번 이상 촬영할 수 있으며 10기 체제를 완성하면 하루 2회 이상 촬영이 가능한 것으로 알려졌습니다. 지금까지 국제뉴스였습니다. 이상으로 BOA 뉴스투데이를 모두 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.